Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله وصحبه وآله وزوجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وصحبه والشافعين وحبه وأمته وخليل اللهم جبريل يا أرحم الراحمين. وإلى الله بين أمهاتنا وأولادنا وإخواننا وجدادنا وجداتنا وذرياتنا ولمن له حق علينا. وإلى الله جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج والمجاهدين والرزاق والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. وإلى الله جميع أولياء الله والآباء أينما كانوا وإلى الأرواح وإلى جميع أهل القبور من أهلها وإلى مؤلفات الكتاب فضل المعين الشيخ بن عبد العزيز البلبلي وإلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رفيع الشان والدرج فانفعنا ببركتهم ومن الحسنى بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأبتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامة من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
وارثنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحكيم الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفع به ببركات علومه وبنا وبكل في الدارين آمين وجسراتنا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. Tahun peranamu surah Ali Imran ayat 46. ayat 46. Ali Imran ayat 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي جعل القرآن الكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita berkumpul untuk menuntut ilmu seperti rutinitas istiqomah kita. Mudah-mudahan kita akan masuk golongan orang-orang yang saleh. Pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang syarat wajib salat. Sampai mana kemarin? Muslim dari perangkat. Sekarang dari paragraf yang kedua garis kedua. فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون وهما عليه وصفرا بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائهم فساد لعدم صحتها منهما ولا بلوغ عليهما بل تجب على معتد ومتعد بسفر. Setelah kita tahu bahwa sholat diperintahkan hanya untuk orang yang muslim dengan syarat-syarat wajib sholat yang kemarin sudah disebutkan, maka karena sholat tidak untuk semua manusia, dikatakan dalam kitab ini fala tajibu ala kafiril asli, dan sholat hukumnya tidak wajib bagi orang yang kafir asli. Orang kafir dalam pandangan agama ada dua. Ada kafir yang namanya kafir asli, kayak di kitab namanya kafir asli. Ada yang kedua namanya kafir aridi, kalau bahasa sekarang kafir murtad. Yang pertama kafir asli, memang dia dari lahir dari bapaknya terus ke atas memang dia tidak beragama Islam. Bagi orang kafir ini, dari dua jenis orang kafir ini hukumnya beda. Bedanya di mana? Kalau orang kafir yang asli, kalau dia misalkan dia demen sholat begitu, padahal dia orang kafir, mau dia demen sholat sampai beribu-ribu saat, maka sholatnya tidak akan diterima. Karena syarat wajib pertama harus muslim, sedangkan dia adalah orang yang kafir. Li'annal kafir laisa min ahli niyah, karena orang-orang kafir itu bukan ahli niat, sedangkan untuk menunaikan ibadah kita memerlukan niat. Yang pertama kafir asli. Kalau kafir asli, ketika dia suatu saat dia masuk ke dalam agama Islam, misalkan katakan umur 50 dia dapat hidayah dari Allah, kemudian masuk Islam. Bagaimana kemudian sholatnya yang sebelum-sebelumnya 50 tahun ke bawah, dari dia bayi sampai usia 50 tahun, apakah ini sholatnya harus diqodok atau enggak? Enggak. Harus diqodok atau enggak? Enggak. Kenapa tidak? Karena Enggak punya kewajiban. karena dia kafir, nggak punya kewajiban. karena dia orang yang kafir, tidak kena kewajiban untuk sholat. Dari mana? Allah bilang di dalam Al-Quran, qul lilladzina kafaru iyyantahu, katakan kepada orang-orang yang kafir,
kalau dia meninggalkan kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, kata Allah, diampuni dosa-dosa mereka apa yang sudah lalu. Artinya dari 50 tahun ke bawah itu nggak perlu dikodok. Ada kemudian jenis yang kedua namanya kafir amil murtad, kalau bahasa gampang kita. Dia misalkan Islam dari lahir, di tengah-tengah di usia 30 tahun dia keluar Islam misalkan. Kemudian dia umur 50 tahun balik lagi masuk ke dalam agama Islam. Kalau gini gimana soalnya kemarin hukumnya? Apakah dikodok atau tidak? Apakah dikodok atau tidak? Dia Islam dari lahir sampai umur katakan 30 tahun. Dari umur 30 tahun sampai ke 50 tahun dia agamanya Kristen. Umur 50 tahun dia masuk lagi agama Islam. Ini gimana kalau orang begini sholatnya? Apakah dia perlu dikodok atau tidak? Ketika dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk lagi ke agama Islam, ini perlu dikodok atau enggak? Perlu dikodok atau enggak? Kenapa dikodok? Karena dia kan tadinya meninggalkan sholat. Dikodoknya dari kapan? Dari 30. Ya, murtad. Dari sejak? Kalau yang enggak kodok kenapa? Karena kalau sudah kafir tidak punya kewajiban. Karena dia kafir tidak punya Kewajiban. kewajiban. Maka ini yang membedakan. Kalau orang yang sudah keluar Islam, kemudian dia masuk lagi ke dalam agama Islam, coba lihat ayatnya. Wa iyyahu faqad madat sunnatu al-awwalina. Kalau dia itu kembali lagi kepada kekufurannya, pada kekafirannya, maka dia kudu kodok sholat yang dia tinggalkan. Artinya dia misalkan umur 30 keluar Islam, dari umur 30 sampai 5 tahun, 50 tahun berapa tahun? 20 tahun. Maka dia selama 20 tahun itu, ketika dia di usia 50 tahunnya balik ke agama Islam, maka dia kudu harus mengkodok sholatnya selama 20 tahun. Kalau orang yang murtadnya jenisnya kafir ari, jadi kafir ada dua, ada kafir asli, ada kafir ari. Itu Allah bilang dalam Al-Anfal. Wasabiyin, dan juga anak kecil. Tentu anak kecil ini tidak dikenakan kewajiban untuk sholat. Wa majnunin, atau dia gila. Orang yang gila, ini lo gilanya beneran, bukan gila gila-gila yang tidak. Ini tidak dikenakan kewajiban untuk sholat. Wa mu'man alaihi, dan orang yang apa tuh kalau misalkan gilanya apa namanya ya? Stres. Ayan. Orang yang ayan. Selama dia ayan, dia nggak dikenakan kewajiban untuk sholat. Tapi setelah ayannya hilang, dia kudu wajib sholat. Itu orang yang tahu ayat kan? Ya, nggak sadar. Ini ayat bahasa Jerman ini. Ayat. Gila ayat tidak dikenakan kewajiban untuk sholat. Makanya tadi orang-orang kafir, orang-orang yang kafir asli, kita nggak mempermasalahkan. Ada kafir yang murtad, termasuk kebagian dari murtad begini nih. Contohnya, kita misalkan dapat undangannya kertas dari masjid atau dari majelis, dia orang majelis ngaji.
Kemudian di dalam undangannya itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Arab, jadi very keren begitu. Jadi undangannya di atasnya tulisnya Bismillahirrahmanirrahim pakai tulisan Arab. Udah gitu ada ayat Al-Qur'annya juga di dalamnya pakai bahasa Arab. Kemudian kita terima. Ketika kita sudah terima, kemudian undangan itu baik undangan maulid, undangan tahlil, undangan apapun itu. Kemudian undangan itu kita injek sama kita, atau kemudian kita buang, maka kita sesungguhnya kalau kita membahas tentang kafir ini masih masuk dalam bagian menghina Al-Quran. Dan orang yang menghina Al-Quran, menghina ayat-ayat Allah, maka juga dikatakan sebagai orang yang kafir. Itu hati-hati. Nah, bisa kalau dapat undangan kita lihat dulu. Solusinya bagaimana Ustaz? Kita dulu habis terbaik digunting gitu, digunting yang bagian bismillahnya dilempar aja. Kalau kita dapat undangan kayak begini, mana? Ya, jadi jangan dibawa potong sama aja. Dibakar. Kalau mau disimpan apa-apa. Tapi kalau mau disimpan tak jadi terbuang-buang, bakar saja. Karena niatnya bukan untuk menghinakan Al-Quran. Atau misalkan dia orang yang susah, saking susahnya dia nggak bisa makan berhari-hari. Ada orang Muslim kemudian ngasih sembako, katakan nih 1 kardus, syaratnya pindah agama, ada apa aja? Nah, kemudian pindah ke agama yang lain, maka ini termasuk ke dalam kafir ardi, kafir yang murtad. Termasuk orang yang mengatakan salat tidak wajib bagi saya, begitu. Ini sesungguhnya sudah keluar dari Islam. Makanya yang menyebabkan kafir itu ada 3. Pertama, permasalahan keyakinan. Kedua, karena ucapan. Yang ketiga, karena perbuatan. Keyakinan pasti jelas. Yang kedua, ucapan. Tadi ucapan begitu tuh, saya sholat mah nggak wajib puasa saya. Ini sudah keluar dari agama Islam. Yang ketiga, perbuatan. Tadi contohnya tuh menerima sembako, tapi syaratnya harus keluar dari agama Islam. Gitu. Maksud orang kemudian dia mampu bila ta'addil li'adami taklifihim, yang ceroboh kemudian sehingga membuat dia itu sampai kehilangan akal. Sebab syarat wajib sholat salah satunya itu harus berakal. Maka orang yang tidak berakal dia tidak wajib sholat. Wala ala haidin nufasa'a, dan sholat tidak wajib untuk orang yang sedang haid dan juga orang yang sedang nifas. Pas itu suka melahirkan, maka dia tidak wajib. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaum la bi qada'is shalah. Kita itu diperintahkan, kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengqada puasa kita, puasa kami, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Li'adami sihhatiha minhuma wala qada'a 'alaihima, dan tidak sah untuk keduanya yang sedang haid dan nifas, wala qada'a 'alaihima, dan tidak ada qada untuk keduanya. Bal tajibu 'ala murtaddin muta'addin bisabri, tidak ada kewajiban mengganti salat yang ditinggalkan atas orang yang haid dan juga nifas. Namun sholat hukumnya wajib bagi orang yang kalau mabuknya sudah selesai, wajib untuk mengqada sholat.
wa yuqtalu ay al-muslimu al-mukallafu at-tahir haddan bi darbi 'unuqi. Dan seseorang yang muslim yang mukallaf, yang suci juga, dia boleh dibunuh kalau misalkan dia meninggalkan sholat. Ini pertama ngomong ini tentang agak serem ini bagi yang meninggalkan sholat. Fathul Mu'in di dalam agama Islam, orang yang meninggalkan sholat itu boleh umumnya untuk dibunuh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nggak main langsung gitu aja enggak. Kan kita masuk penjara begitu. Nggak ada syarat-syaratnya. Manusia atau makhluk terbagi jadi dua. Ada hayawanul muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Ada makhluk Allah yang Allah muliakan, dan juga ada makhluk-makhluk Allah yang Allah tidak muliakan. Tentu orang yang Allah muliakan ya orang yang sholat, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Ada makhluk Allah yang tidak Allah berikan kemuliaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-kafirul harj, orang-orang kafir yang mengajak perang. Orang-orang kafir yang mengajak perang. Kan ada kafir sini juga, ada kafir yang dia meninggal di negara muslim, tapi dia tidak mengganggu orang-orang muslim. Kalau yang begini mah dibiarin aja, nggak apa-apa. Sebatas dia berdagang atau berusaha. Kalau gini tidak mengganggu agama Islam. Ada yang kafir terang-terangan, namanya kafir harbi. Ini dia tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kedua, makhluk Allah yang tidak Allah muliakan, yang hina di sisi Allah. Yang kedua adalah babi, khinzir. Khinzir kan babi, bukan baby. Kalau baby bayi. Bahkan nanti ada pembahasan di mana kalau kita membunuh babi itu dapat pahala, sunnah hukumnya. Karena kita nggak bahas ke arah situ, kita bahas tentang sholat bayi. Jadi kalau babi misalkan bunuh, pahala kita ada nanti pembahasan sifat benar. Yang ketiga, kalbun, anjing. Tapi anjingnya anjing yang jenis yang galak, bukan kayak anjing yang apa tuh, jagain kebun, jagain rumah. Enggak. Ini mah jenis anjingnya yang galak. Yang galak. Ada yang itu berapa tuh? Tiga. Sekarang ada 4. Yang keempat adalah zani muhsan, orang-orang yang dia masih hidup, dia sudah menikah, kemudian dia berzina dengan orang yang lainnya. Walaupun misalkan dia itu adalah seorang budak misalkan, terus kemudian berzina dengan orang yang lain, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat. Yang kelima adalah murtad tadi, sebab keyakinan, sebab ucapan, yang terakhir sebab perbuatan. Yang keenam adalah orang yang sangat dihinakan oleh Allah adalah orang yang meninggalkan sholat. Banyak hati-hati kita meninggalkan sholat. Ini kalau dibahas sampai menulis catatan banyak sekali dari kalimat di bawah ayat kita muslimul mukallaf at-tahir dan bidul bi'umuki, orang yang meninggalkan sholat onggal lehernya, dipisahin antara leher sama badan, artinya dibunuh gitu. Dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
berfirman dalam At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum." Kalau mereka mau tobat sama Allah, kemudian dia mendirikan sholat, dia mau menunaikan zakat, maka Allah memberikan kebebasan untuk mereka. Makanya kalau orang yang tidak mau sholat, terutama yang tidak mau berzakat, maka mereka hukumnya halal untuk dibunuh. Begitu. Dari mana lagi? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka itu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dia mau mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan dia mau menunaikan zakat. Fa idza fa'al dzalika, kalau mereka mau melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka dia dibebaskan daripada hal tersebut illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sedang mengerjakan, mereka itu punya legalitas dari Allah, mereka punya jaminan dari Allah, mereka dilindungi. Kalau sekarang namanya yang itu hak asasi manusia, mereka dilindungi. Kalau kita dilindungi sama Allah. Orang yang salat, dia hubungannya vertikal sama Allah, hubungannya vertikal, hablum minallah. Kalau dia menunaikan zakat, maka dia hubungannya horizontal terhadap manusia yang lain, hablum minannas. Kalau orang melakukan dua hal ini, salat dan juga menunaikan zakat, maka dia mendapatkan jaminan, mereka mendapatkan perlindungan dari Allah. Bahasa kita dapat jaminan sosial gitu, dapat jaminan lah dari Allah. Illa bihaqqil Islam, mereka jaga dari Islam jiwa mereka, salat mereka, wa hisabuhum Allahi, kecuali kalau mereka melanggar aturan Islam, maka maksudnya dia boleh untuk dibunuh. Bagi yang ingin salat banyak ngomong baik. Nah, di antara hak Islam, kalimat hadis ini illa bihaqqil Islam. Di antara hak Islam itu adalah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah perintahkan. Salah satunya orang muslim itu harus salat. Maka kalau dia meninggalkan salat, maka tentu dia boleh untuk dibunuh, dan tentu dia dibunuhnya berdasarkan aturan agama Islam yang ada. Bukti kita agak kalau ninggalin salat. Selanjutnya, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari budaknya bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, namanya Ummu Aiman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ummu Aiman, la tadrukis salat muta'ammidan, jangan engkau tinggalkan salat secara sengaja. Fa innahu man taraka salat muta'ammidan faqad bai'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Kalau engkau meninggalkan salat, maka sungguh engkau itu sudah tidak ada jaminan dari Allah dan juga Rasul. Kalau kita tidak salat,
Bahkan di dalam kita sering mendengarkan ceramah mungkin atau berbalik kemudian menyampaikan nasihat-nasihat. Orang yang sholat kata Nabi begini, man tahawana fis shalah, orang-orang yang menyanyiakan sholat, yang meremehkan sholat, aqabahu bi 15 qurbatan, maka dia akan menerima hukuman dari Allah 15 model hukuman. Dan dari 15 hukuman itu terbagi jadi 4 kategori. Walaupun ini hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan dibatalkan, tapi ini gak apa-apa buat pegangan kita supaya kita enggak gampang tinggalin sholat. Ada yang pertama, dia mendapatkan kategorinya 6. Yang pertama, dia diberikan musibah di dunia. Katanya dari 15 tuh ada 4 kategori. Kategori yang pertama, ada 6 yang dapat menimpa dia di dunia. Kategori yang kedua, dia dapat 3 hal yang menjadi musibah ketika dia mati. Berapa? 9. Kategori yang ketiga, dia mendapatkan 3 musibah di dalam kuburnya. Yang keempat kategorinya, dia mendapatkan 3 musibah di yaumil qiyamah. Musibah di dunia dia dapat, musibah ketika dia mati, musibah ketika dia di dalam kubur, musibah ketika dia berada di yaumil qiyamah. Ada 15. Jadi 4 kategori. 6 musibah di dunia, 3 musibah di mana? Ketika dia mati, musibah ketika dia ada di kubur, dan musibah ketika dia ada di yaumil qiyamah. Kategori pertama dulu. Yang pertama, yanzilullahu al-barakata min umri, Allah cabut keberkahan umurnya. Itu yang kategori pertama. Yang kategori pertama ada 6. Pertama, Allah cabut keberkahan umurnya. Dan ada keberkahan di dalam umurnya. Wa yusallullahu simatis salihin min wajhihi. Yang kedua, Allah hapus tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Kalau kita kembali sholat. Wa kullu 'amalin la yujadu 'alaihi min Allah. Semua amal yang dia lakukan tidak ada yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga. Yang keempat, wala yurfa'u lahu du'a ila sama', dan doanya tidak akan pernah terangkat sampai ke langit. Wa tanqutubul khalaiqu fi darid dunya. Makhluk-makhluk yang ada di bumi di dunia membenci orang itu. Yang keenam, walaysa lahu hassan fi du'a'is salihin. Dia tidak akan bisa mendapat bagian doa dari orang-orang yang saleh. Orang-orang yang meninggalkan salat, musibah di dunianya ada 6. Pertama, yang pertama dicabut keberkahan umurnya. Yang kedua, dihapus pancaran sinar wajahnya, nggak ada tanda-tanda kesolehan. Yang ketiga, semua amalnya yang dia lakukan kalau dia kagak sholat percuma. Yang keempat, mau dia doa sampai nangis-nangis nggak akan diangkat sampai ke langit. Yang kelima, dia akan dibenci oleh orang-orang di dunia, di muka bumi ini.
Dan yang keenam, dia tidak akan pernah mendapat bagian doa dari orang-orang yang saleh. Karena orang yang saleh punya bagian doa untuk orang yang lain. Keenam di dunia. Ada kategori yang kedua, dia mendapat musibah, dapat siksaan ketika dia ada di dalam mautnya, ketika dia mati. Pertama, yamutu dzalilan, dia mati dalam keadaan hina. Dia mati dalam keadaan hina. Yang kedua, wa yamutu ja'ian, dia mati dalam keadaan lapar. Mati dalam keadaan kalau lapar enak apa? Wa yamutu 'atsyan, dan dia mati dalam keadaan haus. Walau suqiya bihadid dunya ma rawiya 'atsyu, walaupun itu air dunia kita siramin sama orang itu nggak bakal menghilangkan rasa hausnya, enggak. Itu kalau tinggalin sama kategori kedua tuh. Jadi kesimpulannya jangan sampai tinggalin sama. Ntar dua lagi kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pesan saya seperti apa yang pernah dikatakan kepada orang beriman, dan tatruku as-salat, jangan pernah kita tinggalkan salat. Itu sedikit bagian dari ancaman kalau tinggalin salat. Kalau kita baca tadi banyak lagi, maka kita harus berpikir, bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ibadah sehingga kita tidak pernah meninggalkan salat. Orang yang tidak pernah tinggalin di pondok-pondok indah, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmu, Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.